وبحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم أوصل بالغرسة وما قرأناه من القرآن الذي بعد القول منا إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات رواه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم إلى حضرات أصحابه البدريين والشهدين بقية الصحابة والقرابة وأهل البيت كلهم أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والصديقين والصالحين. اللهم اعل درجاتهم وخذ علينا وعلى أهلنا وعلى من نبيناهم ومن نصرنا بالدعاء وفيضاتهم واحمنا وإياهم بإيمانهم ما بدنا وإياهم بمددهم وعد علينا وعليهم من بركاتهم يا رب العالمين. اللهم إلى حضرات أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى حضرات أموات أغيبائنا خاصة وإلى حضرات جميع أموات المسلمين مع القرى عامة. اللهم اغفر لنا ولهم واعف عنا وانهم بعفنا بعفهم وارحم اللهم اطلهم وبالادواء برحمة ثراهم. اللهم اجمع بيننا بينهم في دار جناتك النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم بارك لنا في امورنا. اللهم بارك لنا في جميع ما اعطيتنا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا بركة رحمة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على സ്വാഗതത്തിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി അനുപ്രസാദം ക്ഷണിച്ചോളൂ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അന്ത്യപ്രവാചക പ്രഭു റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ 1499 ജന്മദിനം കൊണ്ടാടുന്ന ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിൽ സ്വാഗതം പറയുക എന്നതാണ് എനിക്ക് അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം.
നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ എല്ലാ നിലനിൽപ്പിനും എന്നും നമ്മോട് കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള മദ്രസ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഇടയത്തെ മാനു ഹാജി സാഹിബിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ കരുത്തനായ സെക്രട്ടറി ടി മാനു ഹാജി, ട്രഷറർ സലാം ഹാജി, അവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നബിദിന സ്വാഗത സംഘം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ സി കെ സാദിഖ്, ട്രഷറർ ഇടയത്ത് സാഹിർ, അവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം നേതൃത്വം തരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ എന്നുമുണ്ട്. അവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ആരോഗ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെ ദീനി ബോധമുള്ള മക്കളാക്കി വളർത്താൻ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ, അവരെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മോടൊപ്പം കൂടേണ്ട നമ്മുടെ സദർ മല്ലി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ല. ഉംറ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ മദീനയിലാണുള്ളത്. നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഓരോ സമയത്തും നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളും അതുപോലെ ഉപദേശങ്ങളും നൽകി മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്നും നമ്മുടെ കൂടെ നൗഷാദ് അലി ഫൈസി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ വേദിയിലുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരന്മാർ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഒരുപാട് കാലം നമ്മോട് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൻ തന്നെ ദോസ്തി മേലേജ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്, അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ രാവിലെ ഘോഷയാത്രയിലുടനീളം നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്വീകരണങ്ങൾ നൽകി. അല്ലാഹു അവരുടെ എല്ലാ സ്വീകരണങ്ങളും ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ രാവണോ പകലോ ഇല്ലാതെ എല്ലാ പരിപാടിയും നമ്മോടൊപ്പം ഇപ്പോഴും സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നു. അവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ പരിപൂർണമായ വിജയത്തിന് സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും സഹായിച്ച ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. അവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാറ്റിനുപരി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ പരിപാടികളും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ശരീരം കൊണ്ട് മണലാരുന്നതിലും കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ, നമ്മുടെ ഓരോ പരിപാടിയുടെയും വിജയത്തിന് വേണ്ടി പിന്നിൽ അവരുടെ കൈകളാണ്. അല്ലാഹു അവർക്ക് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. അവരുടെ ജോലികളിലെല്ലാം അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഇമാമും മദ്രസ അധ്യാപകനുമായ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരെ വളരെ വിനീതപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ ഖിറാഅത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് റസ്വാൻ സിക്ക് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള വേദിയിൽ ആസിഫ് ഫൈസി ഉസ്താദ്, മറ്റു ഉസ്താദന്മാർ, ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ കാരണവന്മാർ, കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ, മറ്റു മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, സ്നേഹമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാർ, വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഒത്തുകൂടലാണ് നാം ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ഈ ലോകം തന്നെ പടക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ലോകമൊട്ടുക്കും വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ നബിതങ്ങളുടെ പേരിൽ സന്തോഷിക്കലും അവിടുത്തെ മതകീർത്തനങ്ങൾ പാടുകയും പറയുകയും ചെയ്യലും ഈമാനുള്ള ഓരോ ആളുകളുടെ പേരും ബാധ്യതയാണ്. നമ്മുടെ ഏത് ഇബാദത്തുകൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിലും ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേര് പറയാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ നബിതങ്ങളുടെ പേരിൽ സലാത്ത് ചെല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ഇബാദത്തും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ നിസ്കാരമായാലും, അതുപോലെ നമ്മുടെ ജുമുഅയുടെ ഖുതുബയായാലും, മറ്റ് ഏകദേശം കർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ നബിതങ്ങളുടെ പേര് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ നബിതങ്ങളുടെ പേര് സലാത്ത് ചെല്ലണം. അതതിന്റെ പരിപൂർണതക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ അത്യാവശ്യമാണ്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കേവലം നമ്മെപ്പോലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിലൊന്നും ബന്ധപ്പെട്ട് പോയതല്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രത്യേകം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും എന്ത് വേണ്ട എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും കാരുണ്യമായി അയക്കപ്പെട്ടവരാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൻ ലിൽ ആലമീൻ. നബിയെ, തങ്ങളുടെ ലോകർക്ക് മുഴുവനും അനുഗ്രഹമായിട്ടല്ലാതെ അയച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ നാം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അല്ലാഹു നമ്മിൽ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. സുദീർഘമായി സംസാരിക്കേണ്ട സമയമല്ല. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാപരിപാടികൾ അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് നാം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ദീൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മതം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാഥമികമായ അറിവുകൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് നമ്മുടെ മദ്രസ. മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വളരെ ആവശ്യത്തോടുകൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും കൂടുതലുള്ള പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ പ്രദേശം. പല സ്ഥലത്തുകൾ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് മതം പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ല, ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും മദ്രസയിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും വേണ്ട രീതിയിൽ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ കണക്കിലെടുക്കുകയും അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 5ാം ക്ലാസ്സിലും 7ാം ക്ലാസ്സിലുമുള്ള പൊതുപരീക്ഷയിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റിങ്ഷനുകളും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും കൂട്ടായ്മയുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടർന്നും നമ്മുടെ മക്കളെ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പരിശ്രമം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്, രക്ഷിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി
ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ മദ്രസയിൽ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ സർവ്വസാദ് നമ്മുടെ വിദേശത്ത് ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേദിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ആശംസാ പ്രസംഗം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥന ഉൾപ്പെടുത്തും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കും അവർക്കും എല്ലാവർക്കും അപൂർവമായ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മദ്രസ അധ്യാപകരും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന സജീവ സാന്നിധ്യവുമായ ഫസലുർ റഹ്മാൻ ബാക്കവി ഉസ്താദിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafir rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവുള്ള യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഖാദർ ഉസ്താദ് അവരുടെ, മറ്റു കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ഉമ്മമാരെ, സ്നേഹഭാചനങ്ങളായ വിദ്യാർത്ഥി മിത്രങ്ങളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അല്ലാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ വീണ്ടും ഒരു റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ ആ ഹബീബായ റസൂലിനെ ഓർക്കുന്നതായ ഒരു മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അല്ലാഹു തആല നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ഹബീബായ റസൂലിനോടുള്ള പ്രവാചകീർത്തനങ്ങൾ പാട്ടിലൂടെയും പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും മറ്റു ഇതര പരിപാടികളിലൂടെയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വേദിയിൽ നിന്ന് ആ ഹബീബിന്റെ പദവികൾ പറയാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്നത് ആദ്യമായി റബ്ബിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഫ മർറ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നാം സ്മരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനികമായ ഒരു വാക്യമാണ് പറയുന്നത്: വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൻ ലിൽ ആലമീൻ. ഇതിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉപയോഗിച്ച ആ വാക്ക് വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൻ ലിൽ ആലമീൻ എന്നാണ്. അതല്ലാതെ വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൻ ലിൽ മുത്തഖീൻ വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൻ ലിൽ മുഅ്മിനീൻ അല്ലാഹു തആല ഉപയോഗിക്കാതെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൻ ലിൽ ആലമീൻ. എന്താണ് മുഅ്മിനീൻ എന്നതും മുത്തഖീൻ എന്നതും ആലമീനല്ലാത്ത പവിത്രത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുത്തഖീൻ എന്ന പേരാണ് അല്ലാഹു തആല ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ അവിടെ മുത്തഖീങ്ങൾക്ക് മാത്രം മാതൃകയായി അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഹബീബായ നേരെ മറിച്ച് അവിടെ മുഅ്മിനീൻ എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ ലോക ജനതയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട്, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് എന്ന അർത്ഥമാണ് അവിടെ വരിക. പക്ഷേ അവന്റെ പ്രയോഗം നോക്കണം. വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൻ ലിൽ ആലമീൻ. ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം ജീവികളുണ്ടോ, ജീവനുള്ളതാവട്ടെ ഇല്ലാത്തതാവട്ടെ, പക്ഷികളാവട്ടെ മൃഗങ്ങളാവട്ടെ, അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ടവരാവട്ടെ, എല്ലാ ആളുകൾക്കും റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായിട്ടാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു തആല നമ്മിലേക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ ഹബീബിനെ പ്രണയിക്കാനും അവിടുത്തോട് കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് വചനം അവിടുത്തെ ചര്യ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലുടനീളം ആ സുഖത്തിനെ ഹയാത്താക്കുന്നവരായി മാറാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തആല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ ആശംസകൾ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ചെറിയ വാക്കിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മദ്രസ അധ്യാപകനായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് ഹാസിർ ഫൈസി ഉസ്താദിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين പ്രിയപ്പെട്ട വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ മറ്റു കമ്മിറ്റിമാരുമായ രക്ഷിതാക്കൾ നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നാം ഏവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ. മുത്ത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഒരു റഹ്മത്തായിട്ടാണ്. ആ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടാണ് നാം പരസ്പരം മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുന്നതും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. ഒരുപാട് സുദീർഘമായ സംസാരത്തിന് പറ്റിയ സമയമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയാൾക്കും എല്ലാവർക്കും ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അടുത്തതായി നമ്മുടെ മദ്രസ പള്ളി കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൈക്കാട്ടിൽ മാനു ഹാജി നമ്മുടെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതിനുശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മദ്രസ ഉസ്താദ് ഓൺലൈനിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കും, ആശംസകൾ അർപ്പിക്കും എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ വൈകുന്നേരം കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഇന്നത്തെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടുള്ള ഒരു ആശംസ അർപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വാഗത സംഘം കമ്മിറ്റി നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വാഗത സംഘം കമ്മിറ്റി വളരെ ഭംഗിയായി വളരെ ഉത്സാഹമായി ഇതിൻ്റെ ആ സ്വാഗത സംഘം ചേർന്ന അന്ന് മുതൽ ഇതുവരെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അവർ വേണ്ടുന്ന മാതിരി ആത്മാർത്ഥമായി ഓടി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം ഒന്നിനും ഒരു പ്രയാസം എത്താത്ത രീതിയിലാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്വാഗത സംഘം പ്രസിഡന്റ് സി കെ സാഹിബ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ കക്കടിയാനിപ്പ അതുപോലെ വളരെ സഹപ്രവർത്തകരെല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭയവും പറ്റുന്ന നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരെ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ദീർഘായുസ് നൽകുകയും ചെയ്യുമാറുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതുപോലെ എല്ലാ സമയം നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മക്കത്താണ് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും, നമുക്ക് അവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കഴിവുകളൊന്നും കൂടാതെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ മറന്നിട്ടുണ്ടോന്ന് സംശയത്തിൽ എല്ലാവരും ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വാഗതസംഘം കമ്മിറ്റി നമ്മുടെ കാരണന്മാരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് ഉത്സാഹമാക്കി അതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നമ്മുടെ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളും വേദിയിലിരിക്കുന്നവരും സ്ത്രീകളും എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിലേക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മിഠായിയുടെ കവറ്, മറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നിവ നിലത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം അതത് സ്ഥലങ്ങളിൽ വേസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും അതിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ്. പുറത്തുനിന്നിട്ട് അലങ്കോലമാക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്
അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഓൺലൈനിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ്, ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, നമ്മുടെ പള്ളിയുടെയും മദ്രസയുടെയും കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, സ്വാഗത സംഘം സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് അവർ, അതുപോലെ ട്രഷററുകൾ തുടങ്ങി എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഉമ്മമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ കാരണത്താൽ നാം എല്ലാവരും ഇന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിന ആഘോഷ പരിപാടിയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈ ആഘോഷ പരിപാടി നമ്മളിലും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആഘോഷ പരിപാടി ഹബീബായ സഹായത്തിന് കാരണമായി അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ എൻ്റെ കർത്തവ്യം നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ആശംസ അറിയിക്കലാണ്. മദീനയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് ഒരു ആശംസ അറിയിക്കാൻ തൗഫീഖ് കിട്ടി. ആദ്യം അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിക്കാൻ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എല്ലാ വർഷവും അനുകൂലമായി നടക്കുന്ന പരിപാടി സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ മഹീസിന മദ്രസയിലെ പരിപാടി ഈ വർഷം സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വലിയ വിഷമമുണ്ട്. അതിലേറെ വലിയ ഭാഗ്യവുമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കാരണം മൈതാനികൾ ബൈക്കിലൂടെ മദീനയിൽ നിന്ന് ഒരു ഓസ് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുവാനുള്ള തന്നെ വലിയ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള സംഘടനകളല്ലോ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്. വീട്ടിനോട് തോള് ചാരി കിടന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് നേരപ്പുറത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നേരപ്പുറത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തുടങ്ങി ആയിഷ തുടങ്ങി സഹായത്തോട് സഹായത്തിരിക്കുന്ന വളർത്തി കിടക്കുന്ന ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ മീനാദിൻ്റെ ഈ ഒരു മഹത്തായ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നെ ഒഴിച്ചുവിടാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം സ്വീകരിക്കാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവരും പരിപാടി കഴിയുന്നത് വരെ അറിയിക്കണം. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞോളും മക്കളും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഈ പരിപാടികൾ നാം മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് മുന്നിൽ കാണാൻ അവർക്ക് വലിയ പ്രയാസവും വിഷമവുമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വളരെ വലിയ പരിപാടിയാണ് ഈ വർഷം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മദ്രസയിൽ. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഫ്ലവർ ഷോ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വേദനയാക്കി പഠിപ്പിച്ചതാണ്. തുടങ്ങി നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്ന ലൈറ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും. പൂർത്തീകരിക്കുന്ന പരിപാടി പോയി വേണം അവസാന ദുആ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ, നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പരിപാടി നിശ്ചയിച്ചോളം ഈ സമയം വരെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓടിച്ചാടി നടന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനേറെ അവരെയൊക്കെ സഹായിച്ച നമ്മുടെ വിദേശികളായ ആളുകൾ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇതിലേക്ക് സഹായിച്ച ആളുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭക്ഷണം വെക്കുവാനും ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ റാലി പങ്കെടുക്കുവാനും അതിന് വേണ്ട എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട മധുര പലഹാരങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാം കൊടുത്ത് വളരെ ഭംഗിയാക്കി എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടിലെ സ്നേഹിതന്മാർ, വിദേശികളായ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാകുന്ന ചെയ്ത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വാഗത സംഘം അൽഹംദുലില്ലാഹ് വളരെ വൃത്തിയായി നമ്മൾ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുകയും നേരത്തെ തന്നെ അവർ വീടുകളിൽ ടോക്കൺ കൊടുക്കുകയും
ലോകം കൊടുത്തനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വൃത്തിയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ഈ കാലത്ത് കൊടുക്കുന്ന വളരെ വൃത്തിയായി അവസാനിപ്പിച്ചു. എല്ലാം ഒന്നും ഒരു പാകപ്പഴവും കൂടാതെ എല്ലാം കൈകഴിഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷം. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും വാഴ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മക്കളാണ് സോലിയുമായി സന്താനമായിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പരിസരമായി മോശമായതുകൊണ്ട് മക്കളെ എപ്പോഴും കഴിവുകൊടുപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഉസ്താദുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വിജയത്തിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം തേടി കണ്ടെത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. എല്ലാവരും വാഴ ചെയ്യണം. ഞാൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ സംഘവും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നമ്മുടെ പള്ളിയോടൊപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവും സഹകാരികൾക്കും സഹായങ്ങൾക്കും എല്ലാം വാഴ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹു വരട്ടെ എന്ന് മാത്രം വാഴ ചെയ്ത് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ കാരണന്മാരൊക്കെ തന്നെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഉസ്താദ് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ 5, 7, 10 ക്ലാസ്സിലെ പൊതുപരീക്ഷാ ക്ലാസ്സിലെ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണമാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വേണ്ടി നടക്കുന്നത്. അതത് കുട്ടികളുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേദിയിൽ വന്ന് ആ സമ്മാനങ്ങൾ കൈപ്പറ്റണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അഞ്ചാം ക്ലാസ് പൊതുപരീക്ഷാ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഹമ്മദ് ദിയാൻ എ, മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ KP സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി VK അബൂബക്കർ സാഹിബിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പേര് വിളിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും സ്റ്റേജിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. മുഹമ്മദ് ദിയാൻ എ, മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ KP, ഷിഫി ഷാഹിൻ O, മുഹമ്മദ് ഷംനാവി T, മുഹമ്മദ് ഷാഹിർ ഷാ KP, മുഹമ്മദ് റിഫാൻ DK, മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഹാൻ KP, മുഹമ്മദ് റാസി M. ആദ്യമായി മുഹമ്മദ് റാസിയ മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖാൻ കെ, 5ാം ക്ലാസ് മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖാൻ കെ. മുഹമ്മദ് റസ്വാൻ CK, മുഹമ്മദ് ഷാഹിർ ഷാ KP, മുഹമ്മദ് ദിയാൻ ഇബ്നു മൻസൂർ, ഷഫീൽ ഷാഹി മുഹമ്മദ് ഷംനാദ് T, മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ KP,
ഫാത്തിമ റിള എം. പേര് വിളിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഫാത്തിമ റിള. റിദ്ദ മിൻഹ ബിൻത് മുഹമ്മദ് റിയാസ്. മുഹമ്മദ് റിയാൻ പി ഇതിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസ്. റിയാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ. വിദ്യാർത്ഥികളില്ലെങ്കിൽ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ 3 പേരുള്ളത്, 3 വന്നിട്ടില്ല. ഇബ ഹസൻ, ഖദീജ റന, ഫാത്തിമ ഇസ്ല കെ പി ഇസ്ല കെ. സമ്മാനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടയത്ത് മാനുഹാജി സാഹിബിനെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. എത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഹസ്ന സി കെ, സഹമ ഫാത്തിമ ഇ, ഫാത്തിമ സഹമ കെ, ഫാത്തിമ അസ്മില കെ, ജസ്ന ഫാത്തിമ കെ, സിൽവ ഫാത്തിമ കെ, ഹിബ ഹസീൻ എം, ഖദീജ റന കെ പി. വാർഷിക പരീക്ഷയിൽ 1ാം സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമ്മാന വിതരണമാണ്. സമ്മാനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സി കെ ബാപ്പുട്ടി സാഹിബിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പേര് വിളിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പെട്ടെന്ന് വേദിയിൽ എത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഫാത്തിമ ഹന്ന 2ാം ക്ലാസ്, ഫാത്തിമ സന കെ 3ാം ക്ലാസ്, മുഹമ്മദ് നിഖിൽ സി കെ 4ാം ക്ലാസ്, അബൂബക്കർ റാസി 5ാം ക്ലാസ്, ഫാത്തിമ മിൻഹ കെ 7ാം ക്ലാസ്, ആയിഷ നിഹ പി 8ാം ക്ലാസ്, ദിൽന സുൽത്താൻ സി കെ 10ാം ക്ലാസ്, ജസീർ കെ പെട്ടെന്ന് വേദിയിലേക്ക് എത്തണം. വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേദിയിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാജർ നേടിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമ്മാന വിതരണമാണ്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മദ്രസയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാജർ നൽകിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമ്മാനമാണ്. സമ്മാനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യിൽ അബൂ സാഹിബിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഫാത്തിമ ഹന്ന കെ 2ാം ക്ലാസ്, മുഹമ്മദ് അൻസിൽ സി കെ 3ാം ക്ലാസ്, മുഹമ്മദ് അസ്മിൽ സി കെ 3ാം ക്ലാസ്, മുഹമ്മദ് റിയാൻ എം 3ാം ക്ലാസ്, ഫാത്തിമ മിസിലിയ 3ാം ക്ലാസ്. പേര് വിളിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ പെട്ടെന്ന് വേദിയിലെത്തി സമ്മാനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സമ്മാനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യിൽ അബൂ സാഹിബിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
ഫാത്തിമ റിസ്ല ഇ 4ാം ക്ലാസ്. ഫാത്തിമ റിസ്ല. ഇസ്മായിൽ 5ാം ക്ലാസ്. ഇസ്മായിൽ 5ാം ക്ലാസ്. മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഗബി 6ാം ക്ലാസ്. ഇസ്ലാഖ് 6ാം ക്ലാസ്. ഫാത്തിമ ഗലീസ എം 7ാം ക്ലാസ്. ഹസ്ന സിക്ക 2ാം ക്ലാസ്. ഹസ്ന സിക്ക 8ാം ക്ലാസ് ആണ്. ഹസ്ന സിക്ക. സിമ്രാൻ 9ാം ക്ലാസ്. ദിൽന സുൽത്താൻ സിംഗ് 10ാം ക്ലാസ്. റയാൻ കെ പി. കഴിഞ്ഞ വർഷം 10ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള റയാൻ കെ പി. അടുത്തത് നേരത്തെ ഖിറാഅത്ത് അവതരിപ്പിച്ചുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമ്മാനമാണ്. നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടയത്ത് കുഞ്ഞുട്ടി സാഹിബിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് റസ്വാൻ സികയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അമാൻ ഫൗസ് ഇലിന. ഫൈസാൻ ആബം കെ. ഫൈസാൻ ആദം കെ 1ാം ക്ലാസ്. മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് എം വി 1ാം ക്ലാസ്. മുഹമ്മദ് ഷാഹിദ് 1ാം ക്ലാസ്. മുഹമ്മദ് നവാബി 1ാം ക്ലാസ്. ഈ പേര് വിളിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നതാണ്. അടുത്തതായി 1ാം ക്ലാസ്സിൽ 2 പാട്ട് പാടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. അമാൻ പൗസ് സി കെ. അമാൻ പൗസ് സി കെ 1ാം ക്ലാസ്. മുഹമ്മദ് അമാൻ പി 1ാം ക്ലാസ്. 2 പേരോടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വിളിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് അമാൻ പി 1ാം ക്ലാസ്. മുഹമ്മദ് അമാൻ പി 1ാം ക്ലാസ്. അടുത്തതായി 2ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പാട്ട് പാടിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വിളിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് സൽമാനി പി. മുഹമ്മദ് അൻസിൽ സി കെ. മുഹമ്മദ് അഷ്മിൽ സി കെ. സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഹംദാൻ. മുഹമ്മദ് ഹംദാൻ എ. മുഹമ്മദ് ഹിഷാൻ ഇ. മുഹമ്മദ് ഫൈസാൻ എ. മുഹമ്മദ് അഷ്മിൽ ഇ.
അടുത്തതായി 2ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും 2 പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമ്മാന വിതരണമാണ്. അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് കുട്ടി സാഹിബിനെ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മുഹമ്മദ് ഖുശാലി, മുഹമ്മദ് ഷഫീ KP. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും വേദിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും പദത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തത് 3ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗാനം അവതരിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വിളിക്കുന്നത്. പേര് വിളിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സമ്മാനം എടുക്കുന്നതാണ്. മുഹമ്മദ് തൊബീലിയെ, റാണി ബെഹാരി KP, മുഹമ്മദ് നാസിക് K, മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് TU, മുഹമ്മദ് റിയാൻ M, മുഹമ്മദ് ഫസീൽ, ഹസൻ ഹാഷിം KP. അടുത്തതായി 3ാം ക്ലാസ്സിൽ 2 പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണമാണ്. നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കലനാപറമ്പിൽ ബാബ സാഹിബിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇയാസ് അലി KP. ഇയാസ് അലി KP. അടുത്തതായിട്ട് 3ാം ക്ലാസ്സിൽ 3 പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണമാണ്. നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കലനാപറമ്പിൽ ബാബ ഹാജിയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികളെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മുഹമ്മദ് മിസ്ഹബ് O. മുഹമ്മദ് മിസ്ഹബ് O. അടുത്തതായി നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ വെച്ച് നടന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണമാണ്. അവർക്കുള്ള പ്രോത്സാഹന സമ്മാനമാണ് ആദ്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതായി ഫാത്തിമ ഹന്ന K 2ാം ക്ലാസ്, ആയിഷ E 2ാം ക്ലാസ്, ഷെഹാന T 2ാം ക്ലാസ്, ആയിഷ T 2ാം ക്ലാസ്. പേര് വിളിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രം പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ വേദിയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും സദസ്സിലേക്ക് കയറിയിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി
وبركاته. ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം ഈ സദസ്സിന് ഒരു പ്രതികൂല വൈബാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഒരു ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം നിർവഹിച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റോളം പോകും. നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന് അവസാനം എല്ലാ വർഷവും പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് നാം അവസാനിപ്പിക്കാറുള്ളത്. അഭിഷാദത്തെ ഈ സദസ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടന സെഷനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നിർവഹണം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അതായിരിക്കും ഒരു അഭികാമ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നേരെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ. ഇലാ ഹദറത്ത് നബി മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം.